آداب۔ ایک نظم میں نے آپ بہت خبریں پڑھتے ہوں گے، دل کے پیوند کاری کی سائنسی یہ خبر تھی، ایک چھوٹی سی غیر اہم خبر کے زمرے میں ٹاکی گئی تھی خبر کہ فلسطین کے بازار میں عید کے کھلونے خریدتے ہوئے ایک بچہ اسرائیلی سپاہی کی گولی کا نشانہ بنا، اور سپاہی نے جواز یہ دیا کہ وہ کھلونا بندوق خرید رہا تھا، ٹوائے گن، اور اس کے باپ نے کہا کہ وہ کپڑے جو وہ عید کی نماز کے لیے پہن کے گیا تھا وہ رنگین ہو کے آئے اس کے خون سے۔ لیکن جس بات نے مجھے یہ نظم لکھنے کے لیے آمادہ کیا وہ اس باپ کا فیصلہ تھا احمد اسماعیل خطیب کا، کہ اس نے اپنے بیٹے احمد الخطیب کے تمام اعضاء ڈونیٹ کر دیے، یہ کہہ کے کہ اسلام بلا تفریق رنگ، نسل اور مذہب انسانی جان کو بچانے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا، اور اس نے مجھے اس کو کہ اسلام کہ وہ اس نے یہ کہا کہ اسلام بغیر تفریق رنگ، نسل اور مذہب کے انسانی جان کو بچانے کی تعلیم دیتا ہے، اور اس بچے کا پہلا عضو یعنی دل، جس بچی کو 12 سالہ لڑکی کو پیوند کی لگایا گیا اس کا، وہ لڑکی تھی، اس کا نام تھا سماحہ، اور وہ یہودی لڑکی تھی۔ پھر اس کے بعد جو خبریں آ رہی تھی میں نے اس کے پس منظر میں یہ نظم لکھی ہے۔ ابو احمد سے مراد ہے اسماعیل خطیب، اور احمد اس بچے کا نام ہے جو جان سے گیا۔ ابو احمد، سماحہ مسکراتی ہے، سماحہ مسکراتی ہے تو لاکھوں پھول کھلتے ہیں، خوشی کے اور امن و آشتی کے پھول۔ سماحہ گنگناتی ہے، سماحہ گنگناتی ہے تو لاکھوں دیپ جلتے ہیں، محبت کے اور آزادی کے دیپ۔ سماحہ گیت گاتی ہے، سماحہ گیت گاتی ہے تو کرتے ہیں ملائک حمد اس ایک رب ابراہیم و موسیٰ و محمد کی، بنی نوع بشر کو جس نے دل بخشا۔ بنی نوع بشر کو جس نے دل بخشا، محبت سے چھلکتا دل، دھڑکتا دل۔ سماحہ رقص کرتی ہے، سماحہ رقص کرتی ہے تو لاکھوں فاختائیں آسمانوں سے اترتی ہیں، تیرے بچے کی ننھی قبر پر مجھ جیسی مائیں آنسوؤں سے صبح و دم چھڑکاؤ کرتی ہیں۔ ابو احمد، تیرے بچے کی ننھی قبر پر مجھ جیسی مائیں آنسوؤں سے صبح و دم چھڑکاؤ کرتی ہیں۔ ابو احمد، تیرے بچے سے پہلے بھی جنین اور اس کے گردا گرد جانے کتنے ہی معصوم رزق خاک ٹھہرائے گئے، لیکن ہوا میں ایک سسکی کے سوا کچھ بھی نہیں باقی۔ دھویں اور آگ اور بارود میں لپٹے ہوئے یہ کوچہ و بازار، یہ دہشت زدہ ماتم کنا مائیں، یہ نفرت کے جہنم زار، گویا آتش نمرود ہے جو چار جانب پھیلتی ہی جا رہی ہے، مگر اس نفرتوں کی دھڑ دھڑاتی آگ کے مابین تو نے جو محبت کا انوکھا پھول رکھا ہے۔ ابو احمد، تیرے بچے کا ننھا دل، تیرے بچے کا ننھا دل یہی وہ پھول ہے جو آگ کو گلزار کر دے گا۔ محبت سے بڑا ہتھیار اور دل سے حسین تحفہ نہیں کوئی۔ ابو احمد، محبت سے بڑا ہتھیار اور دل سے حسین تحفہ نہیں کوئی۔ ابو احمد، خدا راضی ہوا تجھ سے، خدا راضی ہوا تجھ سے۔ ابو احمد، وہ گولی جس نے احمد کی سنہری مٹھیوں سے خواب چھینے اور کھلونے خوں میں نہلائے، وہ گولی مر چکی ہے اور احمد اب بھی زندہ ہے۔ وہ گولی جس نے احمد کی سنہری مٹھیوں سے خواب چھینے اور کھلونے خوں میں نہلائے، وہ گولی مر چکی ہے اور احمد اب بھی زندہ ہے۔
समाहा के लहू में ख्वाब की सूरत, समाहा ख्वाब देखेगी, खिलौनों और घरौंदों में हुमकती जिंदगी के ख्वाब, आज़ादी के ख्वाब, बनी नौए बशर की बरतरी के ख्वाब देखेगी। समाहा ख्वाब देखेगी तो अहमद ख्वाब देखेगा। समाहा ख्वाब देखेगी तो अहमद ख्वाब देखेगा। समाहा और अहमद नाम है आगाज़े फरदा का, उसी आवाज़े फरदा का जिसे बारूद या गोली से रोका जा नहीं सकता। समाहा और अहमद नाम है आगाज़े फरदा का, उसी आवाज़े फरदा का जिसे बारूद या गोली से रोका जा नहीं सकता। समाहा गीत गाएगी तो अहमद गीत गाएगा। नज़्म है और वो इसलिए सुनाऊंगी कि देखें हम वहाँ रहते हुए भी कैसे आपके साथ रहते हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ जब रात होती है तो उस साहिल पे सूरज नूर बरसाता है, जिसकी एक एक मौजे रवा के साथ मेरा दिल धड़कता था, धड़कता है। ये मेरा शहर, ये मेरी गली, मेरा मोहल्ला है, जो मेरा बस चले मैं इस गली की धूल पलकों से उठा लूं, चूम लूं, इसमें नहा लूं, ओढ़ लूं, इसको बिछा लूं और इसमें दफन हो जाऊं। जो मेरा बस चले मैं इस गली की धूल पलकों से उठा लूं, चूम लूं, इसमें नहा लूं, ओढ़ लूं, इसको बिछा लूं और इसमें दफन हो जाऊं। ये उजली धूल जिसमें मेरी यादों के हजारों रंग रक्सा हैं, जहाँ अब भी मेरा बचपन सुनहरी ताजियों की पन्नियों से और रिवासन के दरख्तों से मुझे आवाज़ देता है। ये तो नज़र था ज़मीन की, और अब मैं एक मुख्तसर नज़्में पेश करती हूँ। उन्वान है तीसरी नस्ल। मेरी तीसरी नस्ल। मेरी माँ मुझसे कहती थी दुपट्टा ठीक से ओढ़ो, ज़रा झुक कर चलो बेटी। मेरी माँ मुझसे कहती थी दुपट्टा ठीक से ओढ़ो, ज़रा झुक कर चलो बेटी, कोई आदाब महफिल का सलीका ही नहीं तुमको। और अब कोई आदाब महफिल का सलीका ही नहीं तुमको। और अब मैं अपनी बेटी से ये कहती हूँ, अरे चंदा ज़रा सा ढंग के कपड़े निकालो, वहाँ पर जानने वाला भी मिल सकता है कोई। वहाँ पर जानने वाला भी मिल सकता है कोई। और एक और नज़्म है, मेरा दर्द न जाने कोई। एक तरफ बेटी है मेरी, एक तरफ मेरी माँ। एक तरफ बेटी है मेरी, एक तरफ मेरी माँ, दोनों मुझको अक्ल बताती रहती हैं, बारी बारी सबक पढ़ाती रहती हैं। एक तरफ बेटी है मेरी, एक तरफ मेरी माँ, दोनों मुझको अक्ल बताती रहती हैं, बारी बारी सबक पढ़ाती रहती हैं। दो नस्लों के बीच खड़ी मैं खुद पर हंसती रहती हूँ, अपनी गिरहें आप ही कसती रहती हूँ। मेरे दोनों हाथ बंधे, मेरा दर्द न जाने कोई। क्या कहना, वाह 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 वाह। अब एक गज़ल है ज़मीन के नाम, ये दुआइया गज़ल मैं आखिर में पढ़ती हूँ और आपकी ज़हमत तमाम करूँगी। साईं मेरे खेतों पर भी रुत हरियाली भेजो ना, साईं मेरे खेतों पर भी रुत हरियाली भेजो ना, सुखी परिंदों की चहकारें गीतों वाली भेजो ना। और एक एक करके पंछी उड़ते जाएं ठौर ठिकानों से, भूखड़े खलियानों में रुत बाजरे वाली भेजो ना। चिकने मुकने आंगन मांगे रोज दुआएं परिंदों की,
चिकने मुकने आंगन मांगे रोज दुआएं परिंदों की, कभी तो इनकी दुआ सुनो और भरी कुंडाली भेजो ना। अलगनियों अलगनियों फैले रंग बरंग लिबासों को, अलगनियों अलगनियों फैले रंग बरंग लिबासों को, अलगनियों अलगनियों फैले रंग बरंग लिबासों को, लहरें लेते जिस्म और हंसते मुख की लाली भेजो ना। और सुखी रहें वो हाथ जो डलिया बुनते कभी नहीं थकते, सुखी रहे वो हाथ जो डलिया बुनते कभी नहीं थकते। संदेशा उस माँ को जिसकी आत्मा खाली भेजो ना। और बजरे दरिया पार खजाने अपने ढोले जाते हैं, बजरे दरिया पार खजाने अपने ढोले जाते हैं। सर और तन की जुदा जुदा अब के रखवाली भेजो ना। और आखिरी शेर है कि साईं रात के रात ये बस्ती मक्तल क्यों बन जाती है, साईं रात के रात ये बस्ती मक्तल क्यों बन जाती है। अब जिस रात भी खंजर निकले आंधी काली भेजो ना। क्या कहना।